A very good afternoon to one and all present here. It takes immense pleasure to welcome this esteemed gathering on this auspicious occasion. I extend a very warm welcome to each and everyone who have been a part of this important gathering for the discussion on the balancing environment with economic development at KingMakers IAS Academy. This is a pertinent and important topic in the contemporary times. Once again, I welcome you all. Now the program will begin with the Tamil Taiwan. Thank you. Now I request our program director, Mr. Prabhakaran sir, to talk a few words about the program. Prabhakaran sir, before we begin, hello. Prabhakaran sir, before we begin, kindly check whether ma'am has joined. Yes, sir, we are checking, sir. Please wait. Am I audible? I am here. I have already joined the webinar. Am I audible? Yes, ma'am. Welcome. Very much, ma'am. Very much, ma'am. Welcome. Welcome. Good afternoon, ma'am. KingMakers team, kindly make the ma'am ID as the host ID. Our managing director and the mentor of our academy, Mr. Bhuminathan sir, has also joined. Kindly make him as a co-host also. I hope I am audible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Very much, sir. Very much, sir. So I'm very happy. Today we have such a great personality with us. Madam, the KingMakers IAS Academy, we started in 2013. From then onwards, we have been conducting various sessions for the welfare of the civil service aspirants in the name of King's Talk and My Success Story and Unakulur IAS and many more such events, madam. And today, the second series of the My Success Story. The first one was conducted last 1 week before.
where we invited India's first 100% visually challenged Indian Foreign Service Officer, Beno Safin, to inaugurate the session, madam. And this is the second session of this series. And we are really, really very happy to have you for this wonderful session. And I'm sure our students are going to be highly benefited. On behalf of the academy, on behalf of all the students, I welcome you, madam. Now I request Prabhakar to continue the session. The event is happening and hosted by KingMakers IAS Academy, Anna Nagar, Chennai, one of the leading IAS academy in India, which has transformed the dreams and aspirations of many hundreds of students to become civil service, serving the country with pride. The new campus here was launched by former President of India, Honorable Pranab Mukherjee. உனக்குள் ஒரு IAS என்ற குடிமை பணிகளுக்கான தேர்வுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியின் மூலம் 3 லட்சத்திற்கும் மேலான மாணவர்கள் எமது அகாடமியின் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர். இதிலும் பொதுவாக சிறப்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் எட்டா கனியாக விளங்கும் IAS கனவை நினைவாக்க பயன்படுத்திய நிகழ்ச்சி இது என்பதை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொருள் செல்வம் இல்லையேல் கல்வி செல்வம் இல்லை என்ற நிலை மாற வேண்டும் என்ற குறிக்கோளுடன் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது எமது அகாடமி. எமது நிறுவனத்தின் பயிற்சியின் தரத்திற்காக டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ற இதழின் மூலம் நாங்கள் 2018-19 ஆகிய ஆண்டுகளில் சிறந்த IAS அகாடமி என்ற விருதினையும் பெற்றுள்ளோம். எமது எண்ணிக்கையே எமது வெற்றிக்கு சான்று. இதுவரை 500க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளை உருவாக்கியுள்ளது KingMakers IAS அகாடமி. கடந்த ஆண்டுகளில் மட்டும் 142 அதிகாரிகளை எங்களால் உருவாக்க முடிந்துள்ளது. எமது KingMaker IAS அகாடமியின் சார்பாக வரவேற்கிறோம். விருந்தினர் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். I take immense pleasure in welcoming you all in this auspicious occasion. On behalf of the institute, I cordially welcome our chief guest, J. Innocent Divya ma'am, a 2009 batch IAS officer. She is currently serving as a managing director in Tamil Nadu Skill Development Corporation. She has served a district collector of Nilgiri district from 2017 to 2021. பொதுவாக மலை பிரதேசம் போன்ற புவியியல் பகுதிகளில் பணியாற்றும் பொழுது இயற்கை பாதுகாப்பு என்ற இலக்குடன் பழங்குடியினர் மேம்பாடு நலவாழ்வு என்ற உயரிய நோக்குடன் பயணிக்க வேண்டும். நீலகிரி மலை பிரதேசமானது கல்வி, ஆரோக்கியம், ஊட்டச்சத்து, உள்கட்டமைப்பு என்ற இமாலய சவால்களை அடக்கியுள்ளது அம்மாவட்டம். நமது சிறப்பு விருந்தினர் பணிக்காலத்தில் இந்த இமாலய சவால்களை எல்லாம் இமாலய சாதனைகளாக இல்லை நீலகிரி சாதனைகளாக மாற்றியுள்ளார். இவரது காலத்தில் கல்வி என்று எடுத்துக்கொண்டால் பயில்வோர் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. ஆரோக்கியம் என்ற இலக்கை எடுத்துக்கொண்டால் பொதுவாக நம் வளர்ந்த நாகரிகம் என்று கூறப்படும் நகரத்தில் கூட தடுப்பூசி பற்றிய போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை, தவறான புரிதல்களே உள்ளது. ஆனால் நீலகிரி மாவட்டமானது 100% தடுப்பூசி பழங்குடியினருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற சாதனையை நமது சிறப்பு விருந்தினரால் செய்து காட்டியுள்ள முடிந்திருக்கின்றது. ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்ற நோயானது பெரும்பாலும் குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் போன்றவை பெரிதும் தாக்கப்படும். அதற்காக நமது அரசாங்கம் வழங்கியுள்ள வரம்தான் போஷான் அபியான். இதில் இந்தியாவில் சிறந்த விளங்கிய மாவட்டத்திற்கான விருதை நீலகிரியானது பெற்று தந்துள்ளது. இவையெல்லாம் நமது சிறப்பு விருந்தினரின் அங்கங்கு சிறிது சாதனைகளாக. ஏனெனில் நமது சிறப்பு விருந்தினரின் சாதனையை கூற வேண்டுமானால் அது நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. இறுதியாக வளர்ச்சி என்றால் அது உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி, இன்க்ளூசிவ் growth. வளர்ச்சி என்றால் அது நீடித்த வளர்ச்சி, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் என்பவை தாரக மந்திரமாக நீலகிரி மாவட்டம் மட்டுமல்லாமல் நமது சிறப்பு விருந்தினரின் பணிகள் அனைத்து மாவட்டத்திற்கும், இந்தியாவிற்கும், நமது மாநிலத்திற்கும் பெரும்பங்கு ஆற்றியுள்ளது. தற்பொழுது நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் இருக்கும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், திறன் மேம்பாடானது இந்த காலத்தில், இந்த வேளையில், இந்த காலகட்டத்தில் நம் தமிழகத்திற்கும் இந்தியாவிற்கும் மேம்படுத்தக்கூடிய தேவையான ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. நானும் உங்களைப் போலவே மேடமின் சிறப்பு விருந்தினரின் பேச்சை கேட்க மிகவும் ஆவலாக அமைந்துள்ளேன். We all welcome you, ma'am. I request you to speak few words, ma'am. Thank you very much for that very elaborate introduction. It I think around 250 students are there. I would like to know if English address pandrathu okay or Tamil okay. Madam, around 320 students are in the Zoom and many people are watching in the YouTube, madam. Okay. Around 500, more than 500 people are there, madam. Okay. தமிழ்லே பேசலாம் மேடம். தமிழ்லே பேசலாம் மேடம். Yes. It's comfortable, madam. Whichever you feel comfortable, that's fine, madam. They are all civil service aspirants. No problem, madam. You can speak in any language.
So KingMakers Academy had reached out to me last week for addressing this webinar. I usually jump at such opportunities because it அது வந்து அந்த கனெக்ட் கொடுக்குது. ஏன்னா இந்த தலைமுறையினர் தான் அடுத்த நம்ம ஃபியூச்சர் நாட்டையே வந்து கட்ட போறாங்க, ஆள போறாங்க. அதனால I really grab such opportunities to talk to our future technocrats and bureaucrats because you are the future. Therefore, I immediately agreed, and I think the dates were managed quite well, and here I am. So I am really, really honored and delighted to meet all of you through this forum. And I would like to start with the words that I always treasure and I love. That is the words of C.S. Lewis. He said, "You cannot change the beginning, but you can start where you are and you can change the end." So that is where I think 326 participants here are there to change, from where you are, to make a mark in your careers, in your respective careers, and to ensure that you are among the top slot. So civil services, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பயங்கர competitive. It is very, very highly competitive, where the best minds in the entire country, entire state in the country, the entire country, best minds will compete and go through a rigorous process of selection, and then according to the ranks they are allotted. So இது வந்து ரொம்ப rigorous process of and highly competitive examinations. But one thing that you should all remember when you start this journey, or wherever you are in this journey towards making your mark, you should first believe in yourself. So I think one very most important thing that each of the people who are writing or attempting these exams should have, that category of people who are writing the exams should possess, is grit and determination. Because according to a study conducted by Harvard School, they found that one common factor that integrates all the individuals who have become experts in their relative fields, who have become like the top performers, top rangல இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் அவங்க ஒரு ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா, நிறைய நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய இருக்கும், சில பேருக்கு டேலண்ட், இன்னேட் டேலண்ட் நிறைய இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து அதை கிரகிக்கக்கூடிய சக்தி, கிராஸ்பிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஒரு எட்ஜ் கொடுக்குது. பட் ஆனா அந்த டாப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்கள வந்து ஆய்வு செய்யும் போது அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, none of these factors are common among all these experts, among all the performers or the achievers, as you say. இது வந்து எதுவுமே டேலண்டோ இல்ல அவங்களுடைய இன்னேட் கெப்பாசிட்டியோ, இது எதுவுமே வந்து ஒரு காமன் ஃபேக்டரா அவங்களுக்கு தென்படலாம். ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் தென்பட்டிருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா கிரிட். கிரிட்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்ணும்போது, சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன்ல நம்மள போடும்பொழுது நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம், that is what grit is about. So இந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற 300 and odd participants and people who are also viewing this YouTube வாயிலாக வியூ பண்ற எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம என்ன காமன் ஒரு நேச்சர் நம்மளுக்குள்ள வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா perseverance and grit. இது ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கு அந்த சக்சஸ், அந்த வாட் எவர் யூ டேர்ம் இஸ் சக்சஸ். இப்போ இது நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் அவர் ஜேர்னி. அட் த எண்ட் ஆஃப் இட் ஐஏஎஸ் வாங்குறது தான் நம்மளுடைய இலக்காக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த இலக்கை அடைவதற்கு கிரிட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஃப் இம்மென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுக்கு இன்னொரு வேர்ட் சொல்றாங்க, பொட்டென்ஷியல். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேலண்ட்ஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய பொட்டென்ஷியல் அது வந்து நம்மளால அளவிடவே முடியாது. ஸோ பொட்டென்ஷியல் எப்படி அளவிட முடியும்னா ஒன்லி சக்சஸ். நீங்க வந்து அந்த சக்சஸ் அடையும் போது தான் உங்களுக்கு ஓஹோ இவ்வளோ இருந்ததா நம்மளுக்குள்ள, நம்ம இத்தனை நாள் வந்து நம்ம கிட்ட ஒன்றும் இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு உங்களுக்கே அது புலப்படும், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இந்த பொட்டென்ஷியல் வந்து வென் கம்பைன்ட் வித் கிரிட் ஓட கம்பைன் ஆகும்போது கண்டிப்பா சக்சஸ் தான் இலக்கு. என்னை பத்தி நிறைய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தாங்க, நிறைய சொன்னாங்க. பட் ஒரு மைனர் இன்ட்ரடக்ஷன், நான் வந்து ஒரு ஃபிஷரிஸ் கிராஜுவேட். 4 years ஃபிஷரிஸ் காலேஜில்
நான் படிக்கும் பொழுதே வந்து ஐ காட் டு நோ தட் எனக்கு வந்து இதுதான் என்னுடைய ஃபிஷரிஸ் ஃபீல்டுல நான் இருக்கணுமான்றது எனக்கு திருப்பி அந்த ஒரு தாட் வந்துட்டே இருந்தது. ஸோ ஐ டிசைடட் தட் எனக்கு சின்ன பிள்ளைகள்ல இருந்தே வந்து எனக்கு ஐஏஎஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஐபிஎஸ், எங்க மாமா வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், அவங்கள பார்த்து நான் நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கேன். அப்போ எங்க தாத்தா வந்து சொல்லுவாங்க, நீ ஐஏஎஸ் ஆகணும், உனக்குள்ள அந்த இது இருக்குது, அந்த பவர் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, நீ ஐஏஎஸ். அவங்க என்ன பவர் பார்த்து பட் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி அந்த மாதிரி டேலண்ட் இல்ல சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட் அப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியெல்லாம் இருக்கல. அதே மாதிரி ஃபிஷரிஸ் கோர்ஸ் தான் பண்ணேன், டாப் இன்ஸ்டிடியூட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு நார்மல் ஒரு காலேஜில் தான் படித்தேன். ஸோ அதுதான் நான் ஏன் அந்த மித்தை வந்து தயவுசெய்து நீங்களாம் பிரேக் பண்ணணும். அதாவது நம்மளுக்கு வந்து பிறக்கும் பொழுதே அந்த இது இருந்தாதான், அந்த டேலண்ட் இருந்தாதான் நம்மளால இதை அடைய முடியும், இல்ல டாப் லெவல் காலேஜஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல படிச்சாதான் நம்ம இதை அடைய முடியும் அப்படின்ற அந்த மித்தை வந்து முதல்ல பிரேக் பண்ணணும். அதனால அந்த மாதிரி பர்சன் நான் கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ நம்ம அந்த காலேஜ் டைம்ல நம்ம அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன யோசிப்போம்னா, சின்ன வயதுல இருந்தே நம்மளுக்கு இந்த ஆர்வம் இருக்கணும், சின்ன வயதுல இருந்தே நம்ம இதற்காக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம், பிளான் பண்ணி நம்மளுடைய கரியர் பார்த்த வந்து நம்மளுடைய படிப்பு எஜுகேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒருங்கிணைத்து நம்ம கொண்டு போயிருக்கணும். அப்படியும் கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன் நான். ஸோ நான் படிச்சது ஃபிஷரிஸ், ஆனா அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு சக்தியாகவே இருந்துட்டு இருந்தது. அது படிக்கணும், காம்படிட்டிவ் சர்வீசஸ் எழுதணும் அப்படின்னு, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதணும் அப்படின்னு. ஸோ அது அட்டெம்ட் பண்ணினேன். யூபிஎஸ்சி ஒன்ஸ் தான் நான் எழுதினேன், ஐ வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல். டிஎன்பிஎஸ்சியும் அதே டைம் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு 1 இயர்ல அட்டெம்ட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த இயர் பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் டிலே இருந்தது. அந்த எக்ஸாமினேஷன் ரிசல்ட்ஸ் வருது வந்து ஒரு டிலே, ஒரு 1 இயருக்கு மேல ஏதோ கோர்ட் கேஸ், சுப்ரீம் கோர்ட்லாம் போய் எங்களுக்கு முந்தின பேட்ச் டிலே இருந்ததுனால அது ஒரு 1 இயருக்கு மேல டிலே இருந்தது. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து வாட் ஐ தாட் வாஸ், நம்ம அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம மற்ற எக்ஸாம்ஸும் எழுதுவோம், மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸும் எழுதுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே எழுதிட்டு இருந்தேன். ஸோ பேங்க்லயும் செலெக்ஷன் ஆகி ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரை நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம், அப்படியே சரி அப்படியே தான் செட்டில் ஆயிடும் போல, லைஃபே அப்படிதான் போல அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த ஏற்கனவே எழுதின டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து மெயின்ஸ் முடிச்சு ரிசல்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டாங்க. பை த டைம் ஐ வாஸ் செட்டில்ட் இன் அ பேங்க் ஜாப், அப்பதான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ தென் ஐ ரியலைஸ், ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பர்பஸ், இந்த பெரியவங்க சொல்றாங்க, நம்மளுக்கும் ஒரு ஆசை இருந்தது, பட் நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்றத குறுக்கிடாம இன்னும் தொடர்ந்து வந்து அந்த ஒரு ஜேர்னில நம்ம தொடரணும் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மள அந்த பாதையில நடக்கிறதுக்காக நம்மள ஊக்குவிக்குது அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் இந்த இன்டர்வியூ போய் அட்டென்ட் பண்ணேன். இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணவொன்னு கிடைச்சிச்சு, டிசி கிடைச்சிச்சு, டெப்யூட்டி கலெக்டர். தட் வாஸ் இந்த இயர் 2001. 2002ல அதுல கொஞ்சம் டிலே இருந்தது. 2002ல எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஆஃபர் லெட்டர், 2002 பிகினிங்ல ஆஃபர் லெட்டர் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ அது நான் ஏன் இந்த ஜேர்னியை டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, எல்லாருமே சம் பீப்புள் வந்து 30 இயர்ஸ் ஆகும்போது கூட நம்மளுக்கு இன்னும் வந்து ஒரு தெளிவாக ஒரு ஐடியா இல்லையே, நம்ம இதுதானா, நம்ம இவ்வளவு தூரம் ப்ரிப்பேர் பண்றோம், எவ்ரி அட்டெம்ப்ட் வந்து நம்மளுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக மாட்டேங்குதே, அப்போ டிட் ஐ டேக் அ ராங் டெசிஷன், அப்படியெல்லாம் கூட டவுட் பண்ணாதீங்க, தயவுசெய்து அதை டவுட்டே பண்ணாதீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ஃபிக்ஸ்ட் யுவர் கோல், ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் த பொட்டென்ஷியல், கண்டிப்பாக எல்லார்கிட்டையும் ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது, அதை கண்டறியும் வரை நீங்க ஓயாதீங்க. ஆனா சில அந்த மேபி த மெத்தடாலஜி, நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ், இது எல்லாமே சம்டைம்ஸ் மாற்ற வேண்டியிருக்கும். ஒரே மாதிரி எக்ஸாம், ஒரே மாதிரி படிக்கிறேன், ஒரே மாதிரி நான் எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்றேன், இன்டர்வியூ பேனல்லையும் நான் ஒரே மாதிரி நான் அணுகிறேன், ஆனா எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அப்படின்னா கெட் த ஃபீட்பேக். பிகாஸ் இது வந்து நான் திருப்பியும் ஒரு ஸ்டடி ரெஃபர் பண்றேன். இது மாதிரி ஒரு எம்ஐடி மாதிரி ஒரு பெரிய யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஸ்டடி பண்றாங்க. அது என்ன ஸ்டடி, அந்த ஸ்டடியோடைய முடிவுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, அது வந்து அதாவது எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸ்டடி பண்ற ஒரு எக்ஸ்பர்ட், எல்லா இருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயும் இருக்கிற எக்ஸ்பர்ட்ஸை ஸ்டடி பண்ற ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாரு. அது ஜாப்பனீஸ்ல ஒரு வேர்டு இருக்குது,
ஹேசன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ், கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ், டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ். டெலிபரேட் ப்ராக்டிஸ்னா என்ன? நம்ம எல்லாருமே எல்லா விஷயங்களும் டெய்லி பண்றோம். ஆனா சில இதுல வந்து டிசிப்ளின்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்குது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தென்படுது. மற்ற விதங்கள்ல வந்து நம்ம எப்பவுமே அதே லெவல்லயே இருக்கோம். அப்ப கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு சக்சஸ் கொடுக்குமா அப்படின்றது நம்ம யோசிக்கணும். கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பா சக்சஸ் கொடுக்கும். எப்போ கொடுக்கும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி நாட் அ ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் எஃபர்ட். ஸ்டாண்டர்டா நான் இப்படிதான் படிப்பேன், இந்த புக்ஸ் தான் நான் வாசிப்பேன், இது மாதிரி தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன், இப்படிதான் நான் வந்து இதுதான் என்னுடைய ஸ்டைல் அப்படின்றத கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சு கொஞ்சம் டெலிபரேட் எஃபர்ட். என்ன டெலிபரேட் எஃபர்ட் அப்படின்னா, ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் வேணும். முதல்ல கோல் செட்டிங் கரெக்டா இருக்கணும். கோல் இதுதான் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா, நான் எந்த சர்வீஸ் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, ஓகே, தட் இஸ் அ கோல் செட்டிங் ஆஃப் கோர்ஸ். பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் எய்ம் பண்றேன், இதுதான் எனக்கு கிடைக்கணும், இந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ள கிடைக்கணும், ஃபோக்கஸ்டா நான் இப்படிதான் ஓட போறேன். ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டெம்ப்ட் பண்றேன், இது எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆகல அப்படின்னா நான் ஃபீட்பேக் வாங்குறேன். இப்போ உங்களுக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமியில உங்களுடைய ஃபவுண்டர் இருக்கிறாங்க, நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய உங்களுடைய டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ கெட் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் as to how to go about, எப்படி சேஞ்ச் பண்ணும், என்னுடைய அவுட்லுக், என்னுடைய ஃபோக்கஸ் எதுவும் நான் மாற்றணுமா, அது கெட் ஃபீட்பேக். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல நான் ஈகோ வச்சுட்டு இல்லை நான் இந்த மார்க் வரைக்கும் வந்துட்டேன், நான் இனிமே வந்து எனக்கு ஐ நோ தட் ஐ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்றது அந்த ஈகோ இல்லாம, go talk to your teachers, talk to your mentors, talk to your peers as well, your friends, உங்க குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லார்ட்டையும் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வாங்குங்க. அந்த ஃபீட்பேக்கை வச்சு மேக் அமெண்ட்ஸ், சேஞ்ச் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஸ்லைட் சேஞ்ச், நான் ரொம்ப அப்படியே வந்து நீங்க மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்ல வரல, பட் கெட் ஃபீட்பேக் அண்ட் மேக் அமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது ஃபீட்பேக் வாங்கி நம்ம மாற்றி கொஞ்சம் மாற்றி நம்மளுடைய எஃபர்ட், நம்மளுடைய டைம் ஆஃப் ஸ்டடி, நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ், நம்மளுடைய மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன், மெத்தட் ஆஃப் திங்கிங் சம்டைம்ஸ். இப்போ இதுல சிவில் சர்வீசஸ்ல என்னதாங்க பாக்குறாங்க, வாட் இஸ் தட் விச் இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் அப்படின்னா, கண்டிப்பா இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க செக் பண்ணல, தே ஆர் செக்கிங் ஃபார் யோர் பர்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட். கண்டிப்பா எவ்வளோ நீங்க வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்கு, அது எல்லாமே மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வரைக்கும் செக் பண்றாங்க. பட் இன்டர்வியூல முக்கியமா அவங்க செக் பண்றது உங்களுடைய ஆட்டிடியூட். ஸோ அந்த ஆட்டிடியூட் எப்படி நம்ம வந்து மாற்றிக்க முடியும்? ஐ எம் பார்ன் வித் அன் ஆட்டிடியூட், ஹவு டு ஐ சேஞ்ச் இட்? அந்த மாதிரி நினைக்காதீங்க. எனிதிங், எவ்ரிதிங் கேன் பி சேஞ்ச். நான் அதுதான் முதல்லயே வந்து அந்த சேஞ்சுன்ற அந்த வார்த்தையோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். யூ கேன் ஸ்டார்ட் வேர் யூ ஆர் அண்ட் சேஞ்ச் தி எண்ட். So start where you are. You can definitely, certainly change your attitude. If it is found to be not in accordance with what the expectations are, definitely yes. Ana for the good. நான் வந்து நெகட்டிவ் சைட்ல எப்பவுமே அவங்க டெஸ்ட் பண்றது இல்லை. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் இருக்கா, பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்றாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம சர்டன் அவுட்லுக் ஆன் இஷ்யூஸ், இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிபேட், ஒரு சர்டன் இஷ்யூ பத்தி ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் டிபேட் பண்றீங்க அப்படின்னா, அது வந்து காமன் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் நார்ம்ஸ், யூனிவர்சலி அக்செப்டட் பிரின்சிபல்ஸ் படி இருக்குதா, இல்ல பயங்கர வந்து ரேடிக்கலி டிஃப்ரெண்டா நம்ம திங்க் பண்றோமா அப்படின்றத மட்டும் கொஞ்சம் ஆய்வு செய்யணும். கண்டிப்பா ரேடிக்கல் தாட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நிறைய தைரியம் வேணும். அதுக்கு உண்டான ஜஸ்டிபிகேஷனோட இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி எஸ். ஆனா ஒன் திங் யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் பெட்டர் ஆர் சேஃபர், இது வந்து நம்ம யூனிவர்சலி அக்செப்டட் பிரின்சிபல்ஸோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட நம்ம அதை முன்வைக்கிறது நல்லது. ஸோ இஷ்யூஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ், இஷ்யூஸ், கரண்ட் இஷ்யூஸ் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது, டிவியில பார்க்கும்போது, இல்லை பேப்பர்ல எடிட்டோரியல் படிக்கும் போதோ, யூ ஃபார்ம் அன் இண்டிபெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆஃப் இஷ்யூஸ். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணுது. கண்டிப்பா அந்த ஆஸ்பெக்ட உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்களா, அது சரியான வகையில இருக்குதா, அலைண்டா இல்லாம, எந்த பொலிட்டிக்கல் ஒப்பீனியனும் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டுக்கும் அலைண்டா இல்லாம, ஒரு நேர்கொண்ட பார்வையோட, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச்சோட உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் இருக்குதான்றத கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் பண்ணுது. ஸோ அதுல வந்து நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டா, அதை வந்து அதர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், திருப்பி நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட தான் கேட்கணும். தோஸ் ஹூ ஹவ் ஹேண்டில்ட் இன்டர்வியூ பேனல்ஸ் பிஃபோர்,
those who have seen a lot of, seen and who have met and who have spoken to a lot of competitors, நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸோட அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணவங்க, நிறைய இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்ணவங்க, இவங்ககிட்ட எல்லாம் நம்ம கேட்டு அவங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து we can draw. நான் வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணி ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆகுது. பட் இப்போ வந்து நிறைய ஒருவேளை மாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம். பட் நான் அட்டென்ட் பண்ண என்னுடைய இன்டர்வியூல வந்து நான் ரொம்ப லோவா ஸ்கோர் பண்ணேன். அதனால தான் இதை சொல்ல வரேன். நான் வந்து ஐ அஸ்கிரைப்ட் டு, எனக்கு ஒரு திங்கர் பிடிச்சிருக்குன்னா ஐ அஸ்கிரைப் டு ஹிஸ் ஒப்பீனியன்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றது வந்து இன்டர்வியூ பேனல் நினைக்கிறாங்க. என்னுடைய லோ ஸ்கோர், என்னுடைய ரிட்டன் ஸ்கோர் வந்து ஹையஸ்ட் இந்த ஸ்டேட். ஆனா என்னுடைய இன்டர்வியூ மார்க்னால என்னுடைய ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லோ ஆச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் 5th in the state. அதுதான் சொல்ல வரேன். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு திங்கர், ஒரு ஐடியலிஸ்ட், ஒரு பிலாசபர், இவங்களோட ஒப்பீனியன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கலாம். ஆனா அவங்க ஒப்பீனியனோடயே நீங்க அட்ஹியர் பண்ணணும், நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது கிடையாது. உங்களுக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க அதை மாத்திக்கலாம். உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டிவ், உங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு தகுந்தாப்புல நீங்க உங்களுடைய ஓன் ஒப்பீனியன் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து இன்டர்வியூ பேனல் கண்டிப்பாக செக் பண்றாங்க. திஸ் இஸ் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த இன்டர்வியூ பேனல். ஸோ இது வந்து நம்ம ஏன் நம்ம வந்து ஒரு சிவில் சர்வீசஸ்க்கு அஸ்பயர் பண்றோம் அதெல்லாம் ஓகே. பட் வை வி அஸ்பயர், வை இஸ் இட் தட் யூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு த சிவில் சர்வீசஸ்? எல்லாருமே அந்த கேள்வியை தயவு செய்து இன்னைக்கு ஈவினிங் கேட்டு பார்த்துக்கோங்க. வை டு ஐ அஸ்பயர் டு கெட் இன் டு த சிவில் சர்வீசஸ்? Because if my first 3 answers are going to be because it offers a very good, competitive pay package, it offers a lot of privileges kandipa, and perks nariya irukum, and the third one is a lot of power associated with it. If these 3 are going to be your answers, please quit. ஏன்னா இந்த 3 தான் வந்து உங்களுடைய சிவில் சர்வீஸ் நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு இந்த 3 தான் உங்களுடைய டாப் 3 சாய்ஸஸா இருந்ததுன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் வர்த் கெட்டிங் இன்டு தி சிவில் சர்வீசஸ். ஏன் சொல்றேன்னு கேளுங்க. கண்டிப்பா இந்த 3 இருக்குது. ஆனா நான் என்னுடைய டிசிஷனை சிவில் சர்வீசஸ் நான் வந்து பர்சியூ பண்ண போறேன்ற டிசிஷனை நான் இதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தேன் அப்படின்னா ஐ வில் நாட் பி அ சக்சஸ்ஃபுல் சிவில் சர்வெண்ட் அட் ஆல். இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் மணி, இது நீங்க வந்து பிரைவேட் செக்டர்ல they are offering much better competitive scales, more. நீங்க சாஃப்ட்வேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா nothing compared to civil services at all. ரெண்டாவது ப்ரிவிலேஜஸ் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்காக ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி சிவில் சர்வீசஸ் மாதிரி ஒரு புனிதமான கண்டிப்பா இருக்குது. அந்த ஆஃபர் இஸ் தேர், இட்ஸ் வித் த பேக்கேஜ், பட் தட் ஷுட் நாட் பி த factor that attracts me towards the services. அதுதான் சொல்ல வரேன். that will not be, shall not be the factor. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா once you get into civil services உங்களுக்கு அதுதான் பெருசா தெரியும். ஸோ உங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ரிவிலேஜஸ் எதை ஆஃபர் பண்ணுதோ, எந்த போஸ்டிங் ஆஃபர் பண்ணுதோ அதுக்கு மட்டும் தான் நான் போவேன், அதுக்காக நான் எதனால நான் இழக்க தயாரா இருக்கேன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வர ஆரம்பிச்சேன். அதுல கண்டிப்பாக ப்ரிவிலேஜஸ்க்காகவோ இல்ல பர்க்ஸுக்காகவோ இந்த சிவில் சர்வீசஸ்க்கு வர்றீங்க அப்படின்னா வராதீங்க. ஏன்னா அது வந்து என்டையர் நம்மளுடைய சிவில் சர்வீசஸ் என்ன சொல்றோம், வாட் டு வி கால் இட்? வி கால் இட் த ஸ்டீல் ஃப்ரேம். ஸ்டீல் ஃப்ரேம்னா என்ன? இது காற்றடிச்சாலும் சரி, மழை வந்தாலும் சரி, எந்த விதமான இயற்கை சீற்றங்கள் இல்ல மேன்மேட் டிசாஸ்டர்ஸ் வந்தாலும் அந்த ஸ்டீல் ஃப்ரேம்ன்றது அழியக்கூடாது, அது அப்படியே நிக்கணும், அது ஸ்ட்ராங்கா நிக்கணும். என்னதான் வந்து ப்ரெஷர்ஸ் வந்தாலும், என்னதான் வந்து இடிஞ்சு விழுந்தாலுமே இந்த ஸ்டீல் ஃப்ரேம் மட்டும் அப்படியே நிக்கணும். எப்படி நிற்கும்? இந்த மாதிரி குவாலிட்டி பீப்புளை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஃப்ரேம்குள்ள போட்டாதான் அது நிக்க வைப்பாங்க. இல்ல அதனாலதான் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து இவ்வளவு காம்படிட்டிவா வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூட் இருக்கிறவங்க வந்தாதான் ஸ்டீல் ஃப்ரேமா இருக்கும். இல்லாட்டி வேற ஏதாவது நம்மளுடைய இந்த மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக் அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வாட் எவர் த எய்ம்ஸ் அசோசியேட்டட் டு சிவில் சர்வீசஸ் நம்மளுடைய எய்மை வச்சு நம்ம சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம மேபி வி வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். நான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பேன் எக்ஸாம்ல, ஆனா வில் ஐ பி அ சக்சஸ்ஃபுல் சிவில் சர்வெண்ட்? என்னவா இருக்கணும்? அப்ப என்னதான் எதுக்காக சிவில் சர்வீசஸ் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்.
ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆல் என்காம்பசிங் ஒரு சர்வீஸ். ஆல் என்காம்பசிங்னா என்ன? இது வந்து எல்லாமே எல்லா ஃபீல்ட்லயும் யூ கேன் மேக் அ மார்க். பீட் அவர் எனக்கு முதல்ல அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்போ அவர் ஹெல்த் எஜுகேஷன் மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் சொன்னாரு. அஃப்கோர்ஸ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் எல்லா ஃபீல்டும், பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு தனி மனிதனுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி, ஒரு பவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஹவு பிக் இஸ் தட்? இது வேற எந்த நீங்க யூ நேம் இட், வேற எந்த ஃபீல்ட்ல இருக்குமா? இருக்கவே இருக்காது. ஸோ என்னதான் அவங்க வந்து பணம் கொட்டி கொடுத்தாலும், எந்த விதமான பர்க்ஸ் கொடுத்தாலும், ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்தாலும், இந்த ஒரு பவர் கண்டிப்பாக உங்க கையில, உங்களை செலக்ட் பண்ணி இவ்வளோ ரிகரஸ் ப்ராசஸ் முடிச்சு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறப்போ உங்க கையில கொடுக்கப்படும் அந்த பவர். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் கிரேட். ஸோ அந்த பவரை வந்து நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்ணாம சரியான விதத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா சிவில் சர்வீசஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் யூ. அண்ட் திஸ் இஸ் வேர் சேஞ்ச் கேன் ஹேப்பன். நம்ம நிறைய வந்து நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவோம்னா, இது இப்படி மாத்தினா நல்லா இருக்குமே, இது இன்னும் வந்து சிம்பிளரா இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இது இவங்க வந்து பெட்டரா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கனிவா பேசினா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்ல நம்ம யோசிப்போம். நமக்கே நம்ம யோசித்துப்போம் இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போறோம், அவங்க வந்து நம்மளை பார்த்து ஒரு கடுமையாக பேசினாலோ, இல்ல முகத்தை சுழிச்சிட்டு பேசினாலோ, இல்ல டைம் இல்லாத மாதிரி அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்காம நம்ம முகத்தை பார்த்து கண்ணை பார்த்து பேசுறேனோ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மன கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல நான் இருந்தேன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்றத நம்ம யோசித்து நம்ம ஒரு டிசிஷன் வந்திருப்போம். இந்த 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 மனிதனுடைய இடத்துல நான் இருந்திருந்தேன்னா நான் இன்னும் பெட்டரா பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த சேஞ்ச் நீங்க எதிர்பார்க்கிற சேஞ்ச் நீங்களா இருக்க முடியும். ஸோ யூ கேன் பி த சேஞ்ச் தட் யூ வாண்ட் டு see. தட் மகாத்மா காந்தி சொன்னாரு. அந்த சேஞ்சா இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பதவி இந்த சிவில் சர்வீசஸ் உடைய கேமெட் ஆஃப் கோர்ஸ். ஸோ அதுக்காக தான் இவ்வளோ படிப்பு, இவ்வளோ பேர் அதற்காக வந்து போட்டியிடுறாங்க. இவ்வளோ பேர் வந்து அவங்களுடைய என்டையர் நிறைய இயர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதற்காக வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கணும். கண்டிப்பாக ஐ கேன் மேக் அ சேஞ்ச் இன் வாட் எவர் ஃபீல்டு. ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதா, உணவு தேவைப்படுதா, அவனுக்கு ஷெல்டர் தேவைப்படுதா, அவனுக்கு ரோட்ஸ் தேவைப்படுதா, அவனுக்கு அவனுடைய குழந்தைகளை வந்து எஜுகேட் பண்றதுக்கு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுதா, நல்ல டீச்சர்ஸ் தேவைப்படுறாங்களா, நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு டவுன்ஷிப்ல வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோமா, எதாக இருந்தாலும் நல்ல நியூட்ரிஷனல் ஃபெசிலிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்குதா, ஒரு நல்ல டாய்லெட்ஸ் கிடைக்குதா, இது எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். நம்ம எதிர்பார்க்கிற சேஞ்சை அங்க கொண்டு வர முடியும். ஸோ இந்த பவர் வந்து எனார்மஸ். அந்த பவரை வந்து சரியாக நான் அந்த அடித்தட்டு மக்களுக்காக நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் இந்த சிவில் சர்வீசஸ்ல வந்தா போதும். அந்த ஒரு எக்ஸசைஸை தயவு செய்து எல்லாருமே இன்னைக்கு ப்ளீஸ் கோ பேக் ஹோம் and do that. அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் உட்கார்ந்து பண்ணுங்க. why do I want to get into the civil services அப்படின்ற ஒரு பேப்பர், ஒயிட் பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க. so write down for yourself why you want to be here. அதே மாதிரி ஒரு மாடல் ஆஃப் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு லீடர் ஆயிடுறீங்க. once you are into the civil services என்ன ஆயிடுதுன்னா நீங்க ஒரு பெரிய லீடர் ஆயிடுறீங்க. so people are watching you. உங்களை எல்லாருமே பாக்குறாங்க. உங்களுக்கு யாருமே கண்டுக்கல என்ன அப்படின்றது கிடையாது. உங்க கீழே ஒர்க் பண்ற எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் தே ஆர் லுக்கிங் அப் டு யூ. ஒரே ஒரு நிமிஷம், மை பேட்டரி இஸ் ரன்னிங் லோ. என்னோட பேட்டரி ரன்னிங் லோன்னு வருது. Am I audible? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. So I was telling you that
என்டையர் டிசிஷன் மேக்கிங் வை யூ சூஸ் த சிவில் சர்வீசஸ்ல என்ன உங்களுக்கு முழுமையான ஒரு ஃபோக்கஸா இருக்கணும், என்னதான் உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கணும், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சூசிங் சிவில் சர்வீசஸ். அது தயவு செய்து எல்லாருமே கோ பேக் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட், ரைட் டவுன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி மை ரூல்ஸ். நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் டைரியில எங்க அப்பா வந்து இப்பதான் லேட்டஸ்டா அந்த டைரி வீடு ஷிஃப்ட் பண்றப்போ அந்த டைரி எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நான் அதை எழுதியிருக்கிறேன். I want to get into civil services because அப்படின்னு போட்டு கீழே எழுதியிருக்கிறேன். I want to wipe away every tear from every eye. இது வந்து நம்மளுக்கு அது ஒரு லீடர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை. Wipe away every tear from every eye. Maybe it is a very, very tall order objective. I may not be able to do that, but at least I will strive to do it. So அந்த ஒரு அது வந்து I think in every position that I've held, I've tried to do that to the extent possible. I have tried to do that. அதுதான் நம்மளுடைய கோல் செட்டிங் அப்படிதான் இருக்கணும். கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ்டு அதாவது அந்த டார்கெட்டட் அப்ரோச் கண்டிப்பாக இருக்கணும். that I want to get into IAS within this time frame. ஆனா அதுக்கு பிஹைண்ட் என்ன பர்பஸ் இருக்குதுன்றது ப்ளீஸ் கோ பேக் அண்ட் அனலைஸ் வாட் இஸ் த பர்பஸ் பிஹைண்ட் choosing civil services as your career goal. அதை தயவு செய்து எல்லாரும் பண்ணினீங்கன்னா நம்மளுடைய எண்ட் ஆஃப் கெரியர் வரைக்கும் நம்ம அந்த ஒரு இலக்கை நோக்கி நம்ம பயணிக்கிற மாதிரி, ஈவன் ஆஃப்டர் யூ கெட் இன் டு இட். இப்போ அதுதான் எண்ட் பாயிண்ட் கிடையாது. சிவில் சர்வீசஸ் இஸ் ஜஸ்ட் an aid, an appliance to help you attain the goal which you are setting. அந்த நம்ம ஃபைனலா செட் பண்ற கோல் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வைப்பிங் அவே எவ்ரி டியர்ன்றது வந்து என்னுடைய ஃபைனல் கோல். அதுக்கு ஒரு எய்டா நான் இதை யூஸ் பண்றேன், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபைனல் கோல் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ஞ்சு அறியும் போது தி என்டையர் திங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். ஏன்னா எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய கெரியர்ல பார்க்கும்பொழுது சில டைம் only even after getting into the IAS, how do you retain the fire or the excellence with which you started the journey? அப்படின்னா இது மட்டும்தான், இந்த பர்பஸ் மட்டும்தான் will keep you going. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நான் பாக்குறேன் இப்போ கெரியர் அந்த ஒன்ஸ் ஐஏஎஸ்ல ஐபிஎஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் லூஸ் ஆன மாதிரி. ஏன்னா அது வரைக்கும் ஓடுறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்குது, ஏதோ ஒரு இலக்கை நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கிறாங்க. ஆனா ஒன்ஸ் தே கெட் இன்டு இட் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு, ஐ ஹவ் அட்டைன்ட் மை கோல், வாட் இஸ் தேர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில செட்டில் ஆயிடுற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அதனால ஒரு லார்ஜர் பர்பஸை நீங்க கண்டிப்பாக செட் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக நான் இந்த சர்வீஸ்க்கு வர விரும்புறேன் அப்படின்ற லார்ஜர் பர்பஸ் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அந்த ஸ்பிரிட்ஸ் டவுன் ஆகிறது இல்ல ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோ, என் கெரியர்ல வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். இதுதான் கிடையாது, இது செட்டில் ஆயிட்டோம் ஐஏஎஸ் வந்துருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. கண்டிப்பாக as you go along the path of your career, you find a lot of obstacles. நம்ம ஒன்னு நினைச்சிட்டு வரோம், ஆனா அது பண்ண முடியாம இருக்கலாம், அதுல நிறைய இடர்கள் வரலாம், நிறைய போராட்டங்கள் வரலாம். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதை தாண்டி வரணும், தாண்டி நம்ம நினைத்ததை வந்து நம்மளுக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதற்கு அந்த பர்பஸ் தான் நம்மளுக்கு உதவி செய்யும். அதனால அந்த சினர்ஜைஸ் பண்றதுக்கு எல்லா ஃபோர்ஸஸையும் பிளஸ் இன்னொன்னு நான் லீடர்ன்னு சொன்னேன், எல்லாருமே லீடர் ஆயிடுறீங்க. எல்லாரும் வந்து ஆல் தி எம்ப்ளாயிஸ் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் தி லுக் அப் டு யூ. யங் பீப்புள் இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் அகாடமிலாம் உங்களை கூப்பிடுவாங்க, ஒரு இது கொடுங்க உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி நீங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி தி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி எக்ஸாம் பட் ஆஃப்டர் தி எக்ஸாம். ஏன்னா இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சினிமால எல்லாம் அந்த ஹாப்பிலி எண்டட், தே ஆர் மேரிட் ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர் அப்படின்றதோட முடிச்சிடுவாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், அதெல்லாம் காமிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் ப்ரிப்பரேஷன்லயும் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி நம்ம அடையிறது ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம சஸ்டெயின் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம ஒரு லீடராக எமர்ஜ் ஆகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ அதற்காக தான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் அப்பவே நம்ம ஒரு பர்பஸ் செட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நம்மளை டிரைவ் பண்ணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்க போற விஷயங்கள், இதுக்கப்புறம் வர போகும் இடர்கள், இந்த ஏதாவது பிரச்சனைகள், இது எல்லாமே சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் சக்தி நம்மளுக்கு கிட்டும், வளரும். அதுதான் கிரிட்னு சொல்றேன். ஸோ கிரிட் வில் கேரி யூ ஃபார்வர்ட் through all this, through entire preparation,
அந்த எக்ஸாம், அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை நம்ம பாஸ் பண்றது பிளஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் கெரியர், அது எல்லாமே நம்மளை வந்து கொண்டு போகிற விஷயம் வந்து இந்த பர்பஸ். இந்த பர்பஸுக்காக நம்ம எடுக்கும் முயற்சிகள், நம்மளுடைய எஃபர்ட், டைரக்டட் எஃபர்ட், நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச், டார்கெட்டட் அப்ரோச் எல்லாமே நம்மளை அந்த இலக்கை நோக்கி எடுத்து செல்லும். ஸோ கண்டிப்பாக ப்ளீஸ் செட் அ டோன் ஃபார் யுவர் என்டையர் ப்ரிப்பரேஷன். இதுதான் வந்து மற்றவங்களையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணும், உங்களுக்கே இன்ஸ்பிரேஷன் சம்டைம்ஸ் தேவைப்படும். இதுதான், இந்த பர்பஸ் தான் உங்களை கண்டிப்பாக இனிமே எடுத்து செல்ல போகுது. ஸோ இது வந்து நம்ம லிஞ்ச்பின் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. சிவில் சர்வீசஸ் வந்து ஒரு லிஞ்ச்பின். ஏன் அப்படின்னா, காமன் மேன் நம்ம கிட்ட வராரு அப்படின்னா அவருக்கு அட் ஆல் லெவல்ஸ் குட் கவர்னன்ஸ் தேவை, நல்ல கவர்னன்ஸ் வேணும். அவருக்கு தெரியாது, நீங்க வந்து 1 பாயிண்ட் ஸ்டாப்பா கூட இருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கலெக்டரோ இல்லை ஒரு சப் கலெக்டரோ தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச பெரிய ஒரு அதிகாரியா இருக்கலாம். அந்த லெவல்ல ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்பவே அது அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எம்பத்தி நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஒருத்தரை அந்த எம்பத்தைஸ் பண்றது, ஒருத்தருடைய இமோஷன்ஸோட, ஒருத்தருடைய ஃபீலிங்ஸோட, அவர் பொசிஷன்ல நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபீஸர்ட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்போம், அந்த ஆஃபீஸரா நான் இருக்கிறேனா அப்படின்றத அந்த ஒரு எம்பத்தி வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி இன் கவர்னன்ஸ். அதனால அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து தயவுசெய்து நீங்க எல்லாருமே வந்து இப்பவே அதை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. we are all called பப்ளிக் சர்வன்ஸ். நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் வந்துட்டோம், ஐபிஎஸ் வந்துட்டோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் தட் யூ கேன் லார்ட் ஓவர் எவ்ரிபடி, எல்லாரையும் மரியாதை எல்லாமே நடத்துறதோ இல்லை எல்லாருக்கும் மேல நான் இருக்கிறேன். கண்டிப்பா அத்தாரிட்டி இஸ் தேர், அத்தாரிட்டி இஸ் கிவன், ஆனா அத்தாரிட்டி வித் a lot of self discipline. அத்தாரிட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஐ ஷுட் பி ஃபர்ஸ்ட் ரோல் மாடல் டு த பீப்புள் ஐ கவர்ன். நான் அவங்களுக்கு மேல நான் லார்ட் ஓவர் பண்றேன் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் மீன் ஐ கேன் ஃப்ளவுட் எவ்ரிதிங், ஐ கேன் ஃப்ளவுட் ஆல் ரூல்ஸ், ஐ கேன் லிவ் as I want. அந்த மாதிரி இல்லாம with a lot of responsibility, authority comes with a lot of self responsibility. அதனால அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உணர்ந்து நம்ம வந்து மக்களாக அந்த மக்களோட போய் வேலை பார்க்கும் பொழுது இட் கிவ்ஸ் a lot of synergy to the efforts that you're doing. நம்ம மேல இருந்து ஆர்டர்ஸ் மட்டும் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காம கீழே போய் இறங்கி வேலை பார்க்கும் பொழுது, இப்ப நம்ம பாக்குற நிறைய இளைஞர்கள் வந்து கீழே போய் வேலை பார்க்கறதுக்கு அது என்ன வந்து ஒரு ஆபீசரா தானே நியமிச்சிருக்கிறாங்க, நான் போய் ஏன் கீழே வேலை பார்க்கணும், அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி வருது. கண்டிப்பாக நம்ம ஆபீசர் தான், எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ரோல் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனாலும் லீடர் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி a டீம் பிளேயர். டீம்ல நீங்க ஒருத்தரா அவங்க உணர்ந்தாங்க அப்படின்னா தான் லீடர் என்ன வழியில நடத்தி செல்றாங்களோ அந்த வழியில மற்றவங்க எல்லாம் டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஸோ யூ டெஃபினெட்லி ஹாவ் டு பி பார்ட் ஆஃப் த டீம். அதனால நான் ஏன் கீழே போய் வேலை பார்க்கணுன்றது கிடையாது, நான் ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட். அதனாலதான் அந்த டேர்ம் அழகா காயின் பண்ணியிருக்காங்க, பப்ளிக் சர்வெண்ட், சிவில் சர்வீஸ், சிவில் சர்வெண்ட். சர்வெண்ட்னா என்ன? யூ ஆர் கால் டு சர்வ், யூ ஆர் கால் டு சர்வ். நீ என்ன வந்து நீ யார்கிட்ட யார் உன்னுடைய நீ கவர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறியோ அவங்க கிட்ட போய் நீ சர்வ் பண்ணு அப்படின்றாங்க. தட் இஸ் வாட் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் சேஸ். யூ சர்வ் and you lead by serving, you govern by serving. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இது வந்து எதுக்காகனா உங்களுடைய கோல் செட்டிங்க்கு இதெல்லாம் ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். எங்கேயோ சிவில் சர்வீஸ் கிடைச்ச உடனே ஒரு பெரிய இதுல பெடஸ்டல்ல நம்மள போய் வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற தாட் இப்பவே இருக்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் வந்து பார்ட் ஆஃப் த building, nation building processல we all have roles, we all have distinct roles to play. நம்ம ரோல நம்ம பிளே பண்றோம், நம்ம பார்ட்டை we are playing our part. அதுதான் எப்படி பிளே பண்றோம், அது வந்து ஃபைனலி நம்மளுடைய ஜாய், the joy that you experience, the inner joy that you experience in your heart will tell you. நான் வந்து சரியா அந்த பார்ட்டை பிளே பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்றது நான் தான், என்னுடைய கான்சியன்ஸ் தான் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அந்த ஒரு இட் இஸ் an onerous responsibility, பெரிய பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஆனா அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃபார்ட்டிடியூடோட, எவ்வளோ இன்டெகிரிட்டியோட, ஆனஸ்டியோட நம்ம அதை நடத்துறோம் அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுடைய சக்சஸ். இட் டிபெண்ட்ஸ், our success depends on all these factors.
So I know that all of you want to be part of this nation building process, and I can see that the best minds and highly motivated brass of society are here as part of KingMakers Academy, the webinar participants. So kandipaga in the relentless hard work that you do and the material that you study from Academy will definitely help you crack the exams. In addition to what I said, a deep analysis of all the issues, of all the, you know, on the basic, whatever is threatening society, whatever are the basic or the recent happenings, whatever are the current issues all over the world, as well as in your state, in your country, adu ellame nama vandu we have to keep ourselves updated and form opinions. இது ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் இல்ல, ஸ்மார்ட் ஒர்க் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஃபீட்பேக் வருதோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்மளுடைய எஃபர்ட்டையும் மாற்றி அமைச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ அதுதான் அந்த கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ன்ற அந்த கைசன் Japanese philosophy on the continuous improvement in your in updated having your updated efforts, feedback, and refining the process of your effort. இது எல்லாமே வந்து கண்டினியூஸா இருக்கணும். ஸோ அது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா victory is yours. So you follow your purpose, and nothing can replace hard work and persistence. அது ஒரு இதுவே ஒரு பெரிய திங்கரே சொல்லியிருக்காரு that nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not, genius will not. அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அதான் சொன்னேன். Talent will not take the part of persistence. Genius also will not, and education also will not. So persistence and determination only, they are the only things that will be omnipotent. Other than nama grit nu solrom. So I would like to end with the words of Theodore Roosevelt. Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs even though checkered by failure, than to rank with those poor spirits who neither enjoy nor suffer much, because they live in a great twilight that knows not victory nor defeat. So you are not among those people who live in the great twilight. You will know victory or defeat, whatever. You have strived for it hard, so you will be victorious. And definitely because you've strived hard and because you worked hard towards your goal, victory will be yours. Thank you. Thank you, ma'am, for that beautiful and inspiring speech. Now I'd request the students to ask questions to ma'am. Good evening, ma'am. I'm Tirumani Selvam, preparing for Group 1. Yeah. Ma'am, actually, நீங்க ஊட்டில டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா இருக்கும்போது நாங்க யூஜி பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ பிஜி பண்ணிட்டு இருக்கேன். எம்எஸ்சி கன்னியாகுமரியில ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட். மேம், உங்களுக்கு இன்டர்வியூல என்ன மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க? இன்டர்வியூ அதான் 20 years ஆச்சு. ஆக்சுவலி என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, என்னோட ஃபேவரட் புக் பத்தி கேட்டாங்க, என்னோட ஃபேவரட் ஆத்தர் பத்தி கேட்டாங்க, ஃபேவரட் புக் பத்தி கேட்டாங்க, and then some current affairs பத்தி கேட்டாங்க, and my opinion on that. அப்ப வந்து I think they had asked for women emancipation பத்தி particular-ஆ என்ன வந்து கேட்டிருந்தாங்க. But I cited one of the thinkers. அதை நான் பண்ண பெரிய தப்பு. Actually, I shouldn't have done that. நான் women emancipation பத்தி நானே சொல்லிருக்கேன். Being a woman, I should have answered it myself. ஆனா நான் ஒரு திங்கரோடைய ஒப்பீனியன் அப்படியே எடுத்து சொன்னேன். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப என்னோட மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சதுக்கு காரணம். women emancipation, what in your opinion is emancipation? What do you think about women freedom? நான் சொல்லியிருக்கணும். women freedomனா எனக்கு வந்து woman should have choice of her career, choice of her life partner. அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம், ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் இருக்கணும். இப்படியெல்லாம் சில காரியங்களை அவங்க எதிர்பார்த்திருப்பாங்க. பட் நம்ம வந்து ஒரு அஸ்கிரைப் பண்ணும் போது, ஒரு திங்கரோடைய ஒப்பீனியனுக்கு அஸ்கிரைப் பண்ணும் போது they were not happy.
அந்த மாதிரி சில இது கேள்விகள் கேட்டாங்க. அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி கேட்டாங்க. எக்கனாமிக்ஸ் வந்து வாஸ் நாட் even மை சாய்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஆர் இது. ஆனா they asked me because ஒரு ஜெனரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கணும்னு நினைச்சிருக்கலாம் அவங்க. சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு வந்து எக்கனாமிக் இஸ் சம்திங் தட் ஈவன் ஒரு ஆப்ஷனா நீங்க சூஸ் பண்ணாட்டி கூட ஒரு இந்தியன் எக்கானமியோ இல்ல ஒரு ஸ்டேட்டுடைய எக்கானமியோ எதை வச்சு டிபெண்டா இருக்குது அப்படின்றதையா தெரிஞ்சிருக்கணும். அட் தட் டைம் அது எனக்கு நாட் அவேர் ஆஃப் இட். மேஜரா ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டாங்க. அப்புறம் அதுதான். அப்புறம் பேசிக்கா மை ஒப்பீனியன் ஆன் வைல்ட் லைஃப் கேட்டாங்க. ஒருத்தர் வந்து மேபி ஹி வாஸ் அ வைல்ட் லைஃப் என்தூசியாஸ்ட். வைல்ட் லைஃப் பத்தி அதெல்லாம் ஃபேர்லி வெல் ஐ டிட். பட் இந்த விமன் எமான்சிபேஷன் பத்தி கேட்டதுதான் ஐ தாட் தட் ரெடியூஸ் மை மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் என் தப்ப உணர்ந்தேன். பட் ஸ்டில் என்ன, பிகாஸ் நான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லயே நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஸோ ஐ டிட் நாட் ஹேவ் டைம் அது யோசித்து திருப்பி மாத்துறதுக்கு செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் சான்ஸ் இல்லை. மேம் இப்போ மீடியம் ஆஃப் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணீங்க மேம்? நான் இங்கிலீஷ் தான் சூஸ் பண்ணேன். என்னுடைய செகண்ட் லாங்குவேஜே ஹிந்தி. எனக்கு 12th வரைக்குமே நான் ஹிந்தி தான் படிச்சேன். ஸோ அதனால நான் வந்து இதுக்கு சர்வீசஸ்க்கு வந்துட்டு நான் இங்கிலீஷ் தமிழ் லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் எழுதி தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ப்ரொபேஷன் டிக்ளேர் பண்ணாங்க. என்னுடைய செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தியா இருந்ததுனால நான் இங்கிலீஷ் தான் சூஸ் பண்ணேன். இப்போ நான் மீடியம் ஆஃப் லாங்குவேஜ் தமிழ் சூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் மேம். எப்படி ஸ்கோரிங் எல்லாம் நல்லா வருமா மேம் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல? நிறைய பேர் தமிழ்ல எழுதி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்களே, நம்மளுடைய சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பா ஐ திங்க் அதுதான் நான் சொன்னேன். அது ஃபோக்கஸ்டா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், டார்கெட்டடா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த ஆட்டிடியூட் தான் முக்கியம். ஸோ அது டசன்ட் லாங்குவேஜ் எல்லாம் எவ்வளவு நீங்க வந்து லூசிட் லாங்குவேஜ்ல நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுது, ஹவு ஓக்கல் யூ ஆர் in expressing yourself, that is what matters. நீங்க எந்த லாங்குவேஜ்லனாலும் நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். மேம் இப்போ நமக்கு டிசி கிடைச்சிட்டு ஐஏஎஸ் வாங்குறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 15 years வரைக்கும் ஆகும் அப்படின்லாம் ஒரு இது இருக்கு மேம். அது எவ்வளவு இயர் உங்களுக்கு எடுத்தது மேம்? எங்களுக்கு வந்து நாங்க 2002ல வந்தோம். 98 எக்ஸாம் எழுதணும். பட் அதான் நான் சொன்ன மாதிரி டிலே ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ். ஸோ 2002ல தான் ஃபெப்ரவரியில நான் ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு 2013ல ஐஏஎஸ் கிடைச்சிச்சு. 2009 சீனியாரிட்டி கொடுத்தாங்க, 4 years சீனியாரிட்டி. ஸோ 7 yearsல கிடைச்ச மாதிரி. இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 56 சில்ட்ரன் ஒரு பேட்ச், பெரிய பேட்ச் ஒன்று இடையில ரெக்ரூட் ஆயிருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் டிலே இருக்குதுன்னு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாக்னேஷன் இருக்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. இதுக்கு அடுத்த வர கொஞ்சம் பேட்சஸ் வந்து ஃபியூ இயர்ஸ் டிலே ஆகும், ஒரு 12 years பக்கம் கூட ஆக சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது வந்து அது எல்லாமே இது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் வேகன்சிஸ் தான். ஒரு எஸ்சிஎஸ் கேண்டிடேட் ரிட்டையர் ஆறாங்கன்னா அவங்க போஸ்ட்ல ஒருத்தருக்கு ப்ரமோஷன், குயின்குயினியல் ரிவிஷன் இருக்கு. ஏதாவது போஸ்ட் தனியா கிரியேட் ஆயிருதுன்னா எவ்ரி 4 years நம்மளுக்கு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது இஃப் யூ லக்கி இனஃப் நம்ம அந்த பேட்ச் கொஞ்சம் பெருசா எடுப்போம். Actually now கொஞ்சம் many students having lot of doubts, ma'am. I want to interact with you. Thank so you, sir. Please others. Okay. Madam, a few questions on behalf of the students, madam. மேடம் ஆக்சுவலா பெண்களாக இருந்து வந்து சாதிக்கிறது வந்து ஒரு துறையில வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். நீங்க வந்து சென்ற எல்லா துறையிலுமே வந்து பெரிய லெவல்ல அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க. யூபிஎஸ்சியில வந்து ரெகுலர் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல வரக்கூடிய ஒரு அச்சீவர்ஸ் பிளஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1ல வரக்கூடிய அச்சீவர்ஸ், இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கக்கூடிய விஷயத்துல நீங்க வந்து அஸ் அன் அச்சீவரா வந்து எல்லா ஃபீல்டுலயுமே வந்து இந்த பாகுபாடு எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஒன்ஸ் இஃப் த போஸ்டிங் இஸ் கிவன் டு யூ அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை வச்சு உங்களால பெரிய லெவல்ல சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. முன்னாள் சிஎம் இருக்கட்டும், இப்ப இருக்கக்கூடிய சிஎம் இருக்கட்டும், எல்லாருடைய ஒரு நல்ல ஒரு பாராட்டுகள் வந்து பெற்ற ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி நீங்க. உங்க பேட்ச்லயே வந்து இன்னைக்கு தமிழக லெவல்ல ஒரு பிரபலமான ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி. நீங்க சந்திச்ச அஸ் அன் ஆஸ்பிரண்டா நீங்க சந்திச்ச சேலஞ்சஸ் என்ன? அஸ் அன் ஆஃபீஸர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க சந்திச்ச சேலஞ்சஸ் என்ன? அது எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம்? பிகாஸ் பீங் எ ஃபீமேல் பேரண்ட்ஸ்ல வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு சப்போர்ட் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய பேரண்ட்ஸும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ்ல இருந்து என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் எல்லாம் தேவை? நீங்க சந்திச்ச சவால்கள் என்ன? அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். as an aspirant நான் சொல்லும் போது வந்து அதான் ஏஜ் தான். ஃபீமேல் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு வந்து
ஏஜ் தான் ஒரு இதா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து சீக்கிரமா குழந்தைங்களை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு டென்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து எங்க அம்மா அப்பா கொடுத்த டைம் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன், நீ 2 years நான் வந்து பிஜி பண்ணலன்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா பிஜி பண்ணுனா ஏஜ் ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் நீ 2 years எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் வந்து Sir, IT team, kindly mute all the participants' mics, please. And allow only the host to speak. ஹோஸ்ட் மேடம் வந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க. மேடம் ப்ளீஸ். I thought Now it's okay madam, please madam. ஆக்சுவலி விமன் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு வந்து ஏஜ் தான் ப்ராப்ளம். அதனால அது பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும், ஒரு 25-27க்குள்ள சில்ட்ரனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு. அந்த 5 years நம்மளுக்கு இருக்குது, நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், எப்படி அட்டெம்ப்ட் எழுதலாம் அப்படின்றது வந்து விமனுக்கு வந்து அந்த ஒரு 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 கடிவாளத்தை பேரண்ட்ஸ் போடுவாங்க. என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் நான் கேள்விப்பட்ட தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இருந்து நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். நான் தென் மாவட்டங்கள்ல வந்து பெண்களை வந்து அதுவும் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு லாங் பீரியட் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப கண்டிப்பா அதெல்லாம் மாறி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்பவும் அந்த அந்த ஒரு இப்ப நான் ஐஎஸ் பேரண்ட் நானும் அது மாதிரிதான் என் குழந்தைங்க வந்து அந்த மாதிரிதான் சொல்லுவேன், கெட் செட்டில் பிஃபோர் யுவர் 25 அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பேரண்டா இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். ஆனா என்னுடைய இதுல வந்து ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு கோ இன்டு பிஜி பிகாஸ் இந்த ஃபேக்டர்னால. பிஜி பண்ணிட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு 2 years எடுத்தேன் அப்படின்னா அது திருப்பி அந்த ஏஜ்ல வந்து நிற்கும், அந்த மேரேஜபிள் ஏஜ்ல வந்து நிக்கலாம். அதனால ஸ்டைபெண்ட் கொடுத்தேன், ஐசிஆர் ஸ்டைபெண்டோட எனக்கு கிடைச்சிருந்தது பிஜி. ஆனாலும் அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரிப்பரேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். அப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஒரு 1 year நான் வந்து ஃபுல்லாவே இங்க கன்னிமரா லைப்ரரி, அப்புறம் பெங்களூர் போயிட்டு அங்க இருக்கிற கெம்பேகவுட லைப்ரரி எல்லாம் வச்சுதான் நம்ம மெட்டீரியல். இப்ப அப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமி மாதிரி அகாடமி பெருசாலாம் நிறைய இல்லை, நான் வீட்டில தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணினேன். ஸோ இந்த நிறைய புக்ஸ் அவங்க என்னெல்லாம் அந்த இதுல கொடுத்துருப்பாங்களோ, ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் வாங்கி நான் ரெஃபர் பண்ணி தான் படித்தேன். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அதனாலதான் எல்லா எக்ஸாமும் எழுதினேன், எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமும் எழுதினேன். ஸோ ஏதாவது ஒன்றுல செட்டில் ஆயிட்டு அதுல இருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் பேங்க் கிடைச்சிருந்தது. ப்ரொபேஷனரி ஆஃபீஸரை ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அந்த டைம்ல தான் கல்யாணமும் ஆயிடுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து டிலே ஆனதுனால அதுக்கப்புறமா எனக்கு ரிசல்ட் வந்தது. ஸோ ஐ தாட் இதுல ஏதோ ஒரு கண்டிப்பா பர்பஸ் இருக்குது, ஸோ டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் இட் அப்படின்ற மாதிரி போய் பண்ணினேன். இதுல வந்து விமன் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இந்த ஏஜ்ன்றது வந்து ஒரு ஃபேக்டரா பேரண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ணலாம், பட் கிவ் த சைல்டு லாங் ரோட். ஏன்னா அந்த சைல்டு கிட்ட வந்து இஃப் யூ ஃபீல் தட் தேர் இஸ் திஸ் ஃபயர், இந்த ஒரு இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்னிங் ஒரு இதுவா இருக்குது, அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு டேஸ்ட் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் இருக்கு அப்படின்னா லெட் ஹர் டூ இட். டோன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் த சைல்டு வித் மேரேஜ் இல்ல செட்டில் ஆக சீக்கிரம். அது மாதிரி ஜென்ஸுக்கு எப்படி இருக்குன்னா சீக்கிரம் சம்பாதிக்கணும், நீ படிச்சுட்ட எல்லாருமே கேட்கறாங்க நீ என்ன பண்ற, அவன் பையன் என்ன பண்றான்னு கேட்கறாங்க அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லாம கிவ் த சைல்டு அ லாங் ரோப், பிலீவ் இன் த சைல்டு. முதல்ல நம்புங்க, அவங்க வந்து கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே சில்ட்ரனுக்கு எப்படி அப்படின்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்மளை பத்தி என்ன யோசிக்கிறாங்கன்றதான் பேக் ஆஃப் த மைண்ட். என்னதான் அவங்க வந்து கண்டுக்காம இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை பத்தி என்ன ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க டெஃபினெட்லி இட் இஸ் எவ்ரி சைல்ட்ஸ் இன்னர் இது. அது எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு டவுட் இருந்ததுனாலும் நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். இல்ல பிலீவ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா யூ வில் டூ எனிதிங் டு ப்ரூவ் தெம் ரைட். You will do anything to see that they are proud and that they see success in you. அதனால அந்த ஒரு பிலீஃபை வந்து சில்ட்ரன் மேல வைக்கணும் கண்டிப்பா. அதே மாதிரி கெரியர்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட நான் வந்து எப்பவுமே என்னுடைய மைண்ட்ல எப்பவுமே உமன் ஆஃபீஸர் அப்படின்றது எனக்கு இருந்ததே இல்லை. நிறைய பேர் கூட நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல கேட்பாங்க உங்களுக்கு விமன் ஆஃபீஸரா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்ததா அப்படின்னா, நான் யோசித்ததே இல்லை. நான் ஒரு உமன் ஆஃபீஸர் அதனால இதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது, நான் பண்ண முடியுமான்னு நான் யோசித்ததே கிடையாது.
அதனால அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியில நான் வந்து சிவில் சர்வீசஸ் பார்க்கவே இல்லை. இட் இஸ் ஈக்குவல். மென் அண்ட் விமனுக்கு வந்து ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கொடுக்குது. ஈக்குவலான போஸ்டிங் வந்து இது விமன் போஸ்டிங் இது மென் போஸ்டிங்னு அப்படி யாரையும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்றதே இல்லை ஒன்ஸ் யூ கம் இன் டு சர்வீசஸ். அதனால அந்த மைண்ட் செட் வந்து ஜெண்டர் நியூட்ரலா நம்ம வச்சுக்கிறது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தடாலஜி வைல் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி எக்ஸாம். நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட வந்து ஜெண்டர் நியூட்ரலா வச்சுக்கணும்ன்றது வந்து அதனாலதான் நான் விமன் எமான்சிபேஷன் பத்தி பேசும்போது கூட எனக்கு ரொம்ப ஒப்பீனியன்ஸ் இல்லாததுக்கு காரணமே I have never thought of myself as having a handicap because I am a woman. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியை நம்ம மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கிறது. மேடம், நீங்க குரூப் 1 பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபர்தரா வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுத வேண்டாம்னு முடிவு எடுத்ததா கேள்விப்பட்டேன். என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேடம்? ரீசன் ஒன்றும் இல்லை, அதான் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்புறம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிச்சு அப்புறம் வேற ஏதாவது கேடர் கொடுத்தாங்க. ஹஸ்பண்ட் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சென்னையில், அப்புறம் தான் அப்ராட் போனாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து வேற ஏதாவது கேடர் கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கிடைச்சிருக்குது நம்ம போகணும்னு. அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும். எப்படினாலும் இதுல ஒரு 10 இயர்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஐஏஎஸ் கொடுத்துட போறாங்க ஹோம் கேடர் அப்படின்றது ஒரு மெயின் தாட்டா இருந்தது. அண்ட் இன்னொன்னு நான் அப்போ இதுலயும் இருந்தேன். நான் வந்து ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். இதை விட்டுட்டு ஃபுல் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் போகணுமான்றது வந்து வாஸ் மேஜர் டெசிஷன். ஐ ஆல்ரெடி ஹேட் அ சைல்ட் பை தென். அதனால என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் அப்போ பிறந்துட்டா. நான் ஜாயின் பண்றப்போ ஷி வாஸ் 3 months. அதனால அந்த டைம்ல இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. தோ ஐ வாண்டட் டு அட்டெம்ப்ட் இட் ஒன்ஸ் அகேன். என்னுடைய டொமெஸ்டிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டிட் நாட் அலவ் மீ. ஆனா அது நான் இப்போ வரைக்கும் நான் ரிக்ரெட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். நான் பிஜி ஏன் பண்ணல அப்படின்றதும் ரிக்ரெட் பண்ணுவேன். யூபிஎஸ்சி ஏன் திருப்பியும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஒரே ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் நான் பண்ணேன். டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரு அட்டெம்ப்ட் தான் பண்ணேன். பட் யூபிஎஸ்சி இன்னொரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அந்த ரிக்ரெட் இருந்துட்டே இருக்கு. மேடம், கந்தசாமிலாம் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான். அதனால 2002ல இருந்தே ஐ பீன் ஃபாலோவிங் மேடம். பிரபாகர் சார் எல்லாருமே அவங்க பேட்ச், கதிரவன் எல்லாருமே. ஸோ பெரிய ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து ஒரு முத்திரையை பதிச்சுக்கிட்டே வருவீங்க நீங்க. எங்களுக்கு அப்பப்போ தோணும், இவங்க யூபிஎஸ்சி இன்னொரு முறை அட்டெம்ப்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே சிவில் சர்வீஸே பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே, வாய்ஸ் யூ வாஸ் கண்டினியூயிங் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்றது. அதனால தான் இன்னைக்கு கேட்டேன், நல்ல ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க. அதே போல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் மாவட்டங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து லாங்குவேஜும் ஒரு பேரியர்னு நினைக்கிறாங்க மேடம். அவங்களுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் மேடம்? லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூல் தான். ஏன்னா நம்மளுடைய ஐடியாஸை வந்து நம்ம வேர்ட்ஸா நம்மளால பண்ண முடியல, வெர்பலைஸ் பண்ண முடியலன்னா அது டெஃபினட்டா மற்றவங்களுக்கு புரியறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஆனா இந்த ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அப்படி நம்மள யாரும் வந்து கட்டி போடல. கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்ல புலமை இல்லாதவங்க தமிழ்ல அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா அது கிளியரா நம்மளுடைய என்ன ஓட்டம் என்பது வந்து கிளியரா இருந்தது அப்படின்னா எந்த லாங்குவேஜ்லனாலும் அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு அந்த ஸ்பீக்கர் அந்த லிசனருக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு தான் லாங்குவேஜ். அதனால பெரிய ஸ்கில்டா ரொம்ப பெரிய பெரிய ஒகாபுலரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப வந்து ஷேக்ஸ்பியர் அளவுக்கு எல்லாம் பேசணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்மளுடைய எண்ணத்தை திங்கிங்கை வந்து கம்யூனிகேட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஸோ அதை வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லாம நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றோமோ அதுதான் முக்கியம். ஸோ அந்த லாங்குவேஜை பத்திலாம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம். எனி லாங்குவேஜ் that you are comfortable in, அதுல முதல்ல ஓக்கலைஸ் பண்ணி அதை வெர்பலைஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது ஒன்றும் நீங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸாமை கிராக் பண்றவங்க ஒரு லாங்குவேஜை பிக்கப் பண்றது ஒண்ணுமே கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் நத்திங். அதான் அந்த எஃபர்ட் மட்டும் நம்ம கன்சர்டடா ஒரு எஃபர்ட் போட்டோம்னா எனி லாங்குவேஜ் ஃபார் தட் மேட்டர் கேன் பி பிக்ட் அப் ஈஸிலி. அது பேசணும். நிறைய பேர் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியும், எழுதுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா கம்யூனிகேட் பண்றதுல அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். பேசணும், பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மற்றவங்க கரெக்ட் பண்றதுனால நம்ம எதையும் எழுந்துட போறது இல்லை. அந்த ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட அந்த லாங்குவேஜ் அணுகணும் அப்படின்னா எந்த லாங்குவேஜ்னாலும் ஈஸியா நம்மளுக்கு அது நம்ம படிச்சுக்கலாம். மேடம், இப்ப நான் ரீசெண்டா நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு போயிருந்தேன். அங்க ஒரு சில மக்கள்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன், மலைவாழ் மக்கள். அவங்க சொல்றப்ப சொன்னாங்க, 2 பேர் வந்து எங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. ஒன்னு சுப்ரியா சாகு மேடம் பேர் சொன்னாங்க, அடுத்து உங்க பேரோட பேர் சொன்னாங்க. உங்களுடைய அந்த அனுபவம் நீலகிரி மாவட்டத்துல உங்களுடைய அந்த ஒர்க் வந்து என்னைக்குமே ரிமெம்பர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்து அவங்க ஒவ்வொரு மக்களுமே அந்த அளவுக்கு நேசிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும். அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்க. அதுவும் கிரிட்டிக்கல் பீரியட், கோவிட் டைம்ன்றது பயங்கர கிரிட்டிக்கல் டைம். அங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய ஸ்ட்ரிக்டா ஒர்க் பண்ண காலம் வேற அது. இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு அண்ட் என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வரவேற்பு. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க.
நீலகிரி மாவட்டத்துல நான் கலெக்டரா போட்டப்போ வந்து அதுல அப்ப நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் போஸ்ட்ன்றது வந்து வாழ்க்கையில ஒரு தடவை தான் வரும். அண்ட் அது வந்து இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் த பிரைம் போஸ்ட் இன் யுவர் கெரியர். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க நிறைய போஸ்ட் வருவீங்க, செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட், சீஃப் செக்ரட்டரி அந்த மாதிரி ஆனா கூட அந்த பப்ளிக் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது வந்து அந்த கலெக்டர்ஷிப்போட நின்றும். பப்ளிக் இன்டர்ஃபேஸ் எங்க இருக்கும், எந்த சப் கலெக்டர்ல இருக்கும், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ல இருக்கும். டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரோட அதுக்கு மேல வர போஸ்ட் எல்லாமே பாலிசி லெவல், எக்ஸிகியூஷன் இது மாதிரியே தான் இருக்கும் எல்லா போஸ்டும். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ன்ற வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் போஸ்ட்ன்றத வந்து முதல்ல நான் என்னுடைய மைண்ட்ல இருந்தது. ஸோ நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு போடும் போது அங்க என்ன, நான் சின்ன வயதுல போயிருக்கிறேன் அந்த ஊருக்கு. அப்போ வந்து எல்லாம் இந்த என்வாயன்மெண்ட் டீக்ரடேஷன்லாம் நிறைய நடக்குது, நிறைய பில்டிங்ஸ் வருது அப்படின்னு அந்த அந்த பிஞ்சு மனசுல ஒரு சின்ன இம்ப்ரெஷன் மாதிரி இருந்தது. அது போக அங்க நிறைய ட்ரைபல்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்றதும் வந்து எனக்கு தெரியும். மற்றபடி மற்ற ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் எனக்கு இருந்ததுல. ஆஸ் அ டூரிஸ்ட் சின்ன வயதுல விசிட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம். ஸோ இது ரெண்டு தான் நம்ம ஃபோக்கஸா இருக்கணும்ன்றத வந்து டே ஒன்ல நான் டிசைட் பண்ணேன். அதுபடிதான் வந்து என்னுடைய 4 வருடம் எனக்கு வந்து I was blessed to have a long tenure there. 4 yearsன்றது வந்து I think it's a long tenure and அது உண்மையிலேயே God's grace தான் எனக்கு இருந்ததாங்க. அந்த டைம்ல இது ரெண்டையும் வந்து என்னால இயன்ற அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசிச்சு ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து இந்த இரண்டும் என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் அந்த ட்ரைபல்ஸ்க்காக வந்து அம்யூனிட்டிஸ், பேசிக் அம்யூனிட்டிஸை வந்து உயர்த்துவதற்காக எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்தேன். அப்போ அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு லீடர் வந்து அந்த டீமை எடுத்துட்டு போற மாதிரி எல்லாருமே, எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா இருக்கும் போது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல வரும். மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் மானிட்டரிங் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வர்றதுனால எல்லா டீம்ஸையும் வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணி எல்லாரையும் வந்து இந்த 2 கோல்ஸ்க்காக நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்காக அந்த டீமை வந்து லீட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அதுவும் அந்த கோவிட் டைம்ஸ்ல பரவாயில்ல, மக்களுடைய இந்த என்வாயன்மெண்ட் பார்க்கும்பொழுது வந்து நாட் எவ்ரிபடி யூ கேன் ப்ளீஸ் அண்ட் ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூ நாட் ரிக்வயர்ட் டு ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. நீங்க வந்து சரியான விதத்துல சரியான சில டிசிஷன்ஸ் எடுக்கும் போது சில பேருக்கு வந்து கஷ்டமா தான் இருக்கும். பட் யூ கான்ட் ஹெல்ப் இட். நீங்க எல்லாரையும் ப்ளீஸ் பண்ணி அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணா யூ கேன் நாட் டூ எனி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட் ஆல். அதனால யாருக்கு நம்ம சர்வ் பண்ண அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்த்து இட் இஸ் த லோவஸ்ட் ஆஃப் லோ, அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்க்கு தான் ஒரு கலெக்டர் வந்து இல்லையா. மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து டாப் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புளுக்கெல்லாம் தே ஹேவ் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ். அவங்களுக்கு தெரியும் யாரை போய் அணுகணும், எப்படி இது அவங்களுடைய சர்வீசஸ் எப்படி வாங்கிக்கணும், எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த நோஹவ், அந்த நாலேஜ், அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்க்கு தான் நீங்க யூ ஷுட் பி த வாய்ஸ் ஃபார் தெம் அப்படின்றத நம்ம கருத்துல கொண்டு அவங்களுக்காக நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு அவங்க எப்படின்னா அங்க உள்ள ட்ரைபல்ஸ் லைக் பனியாஸ் எல்லாம் வந்து கலெக்டர் போய் கேட்டா கூட அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்ல கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இன்னுமே ப்ரிமிட்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள். அவங்க வில்லேஜுக்கே போய், அவங்க வில்லேஜ்னா அது ஒரு 5 வீடு 10 வீடு அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா ரொம்ப தூரம் நம்ம டிராவல் பண்ணி பை ஃபுட் கூட போகணும், ட்ரெக் பண்ணி கூட போகணும். ஆனா அந்த 5 வீடு 10 வீடு தான் இருக்கும். அங்க ரோடு இருக்காது, தண்ணி வசதி இருக்காது, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது, வீடுகள் கூட சும்மா ஷீட்டு கட்டி இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட போய் நான் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு ஒண்ணுமே வேண்டாம் நல்லாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங். அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு கோல் தான், அந்த மாதிரி இருக்கணும். எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜென் டைப் ஆஃப் மனநிலை. அது இருந்தாலுமே நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குதுன்றது வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உணர்த்தக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக இருந்தது. அதனால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் ஒருங்கிணைத்து நம்மளுக்கு இந்த ரோட்ஸ் போடுறது, வீடு கட்டி கொடுக்கறது, அப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது, அதுக்கெல்லாம் வந்து என்டையரா நம்ம எனர்ஜிஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கொடுத்தோம். ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருக்கு. 10,000 நாட் ஹவுசஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். ஃபார் ட்ரைபல்ஸ்க்கு மட்டுமே 3000க்கும் மேற்பட்ட ஹவுசஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். அது போக எங்கெல்லாம் வந்து இபி கனெக்ஷன்ஸ் இல்லையோ எல்லாமே நம்ம ஸ்பெஷல் சாங்ஷன் டிஎன்ஏபியில வாங்கி அந்த இபி கனெக்ஷன்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்ட் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸும் நம்ம ஜல்ஜீவன் மிஷன் மூலமாக எல்லா ஹேம்லெட்ஸ்க்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ட்ரைபல் ஹேம்லெட்ஸ் கொடுக்க வச்சிருக்கோம். அது வந்து மேஜர் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வந்து ரொம்ப ஃபார் ஃப்ரம்மா இருப்பாங்க, ரொம்ப ரிமோட்டா இருப்பாங்க.
Host, மிச்ச எல்லாரும் இது பண்ணுங்க. It is on. Yeah. Yes, madam. Hello, அந்த ஒரு சேலஞ்ச் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருந்தது. ஏன்னா அதிகமான ஒரு ரோடுக்கு மட்டுமே ஒரு 10 வீடுக்கு கனெக்ட் பண்ற ரோடுக்கு 4 crores செலவு பண்ண வேண்டி வரும். ஏன்னா இதெல்லாம் வாங்கி நம்ம ஃபாரஸ்ட் பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கி அது ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ள கான்கிரீட் ரோட்ஸ் போட்டாதான் அங்க தங்கும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சிசி இந்த நார்மல் டார் ரோட்ஸ் போட்டா அது போயிடுச்சுன்னா திருப்பி போட முடியாது. அதனால அதிகமான செலவு ஏற்படும். அந்த மாதிரி பெரிய அலோகேஷன் தேவைப்பட்டாலும் நம்ம எல்லா ஸ்கீம்ஸையும் கன்வெர்ஜ் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ அது ஒரு மேஜர் எனக்கு ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணியாக இருந்தது. ஆக்சுவலா உங்களை தொடர்ந்து அடுத்து வந்திருக்கவர் வந்து நம்மளுடைய நெருங்கிய நண்பர் மாணவர் அம்ரித். மேடம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து செட் பண்ணிருக்காங்க. என்னால முடிஞ்சதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இவங்க 2 பேரும் என்னைக்குமே மறக்க முடியாது. மக்கள் சொல்றது வந்து நானும் சொல்றேன்னு சொல்லி என்கிட்ட சொன்னாரு. ரொம்ப மகிழ்ச்சி மேடம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி அதர் திங் டு ஆஸ்க், ப்ளீஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். Hello, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, speaking about sustainable development, you have been in Illi region for a long time, ma'am. How did you take it and how did you tackle it, ma'am? You have made many struggles on implementing it. Can you tell us about something regarding to it, ma'am? Yeah, I'm always of the opinion that economic development should go hand in hand with the environment, because one against the other, you cannot pose it one against the other. Because at the cost of environment, one cannot have any development. Because any development has to be, it has to be sustainable, and sustainability encompasses the concept of environment friendly too. So in my personal opinion, I feel that environmental considerations should be given top priority as of now. As we can see all over the world, all climate changes are happening, and this is the need of the hour to tackle the situation, and quite strongly too. So I think as bureaucrats, as administrators, we have to take a definite view on what the economic development should be and at what cost. So if the cost is against the environment, I think we should take a stand against it. I have been doing this throughout my tenure in the Nilgiris. As you know, Nilgiris is a highly sensitive biosphere reserve with a lot of animals cohabiting with humans there. So environment as such right now, with all these forums, economic world forums talking about it in a large way, it is imperative that people start thinking about it, and people take a strong opinion about it, and we should take along people's opinion in this and surge forward in this. And I feel that environmental considerations need to be given more importance in the present context. Next question. Hello, ma'am. It was very wonderful to have you with us, ma'am. And your thought on Theodore Roosevelt was very amazing, ma'am. It spoke about decisiveness and wisdom and inaction, which we're supposed to overcome in our preparation in UPSC, ma'am. And I was really inspired by your action in the Nilgiris in the Sigor Plateau, ma'am. Your actions were so bold and strong that it reflected in the way how you stood against the illegal elephant action, against illegal elephants, and what made you to stand with environment conservation, ma'am, and your drive for it, ma'am? Yeah, as I mentioned earlier, when I was posted in the Nilgiris, I thought that 2 things that I'll have to protect as an administrator would be the tribals and the environment. So I knew, because this is the only place in the entire Tamil Nadu which is an entirely hill district. Even Kodaikanal, you would see that it has plain as well as the hills. The district does not fully comprise of hilly regions, but the Nilgiris, as opposed to all this, is a fully hilly district. The entire district is nestled within the Western Ghats.
And according to the Gadgil committee and the Western Ghats Hotspot Ecological Committee, they have said that the Western Ghats is a hotspot. So anything that affects or anything that deregulates the atmosphere or the environment in the Western Ghats is going to have an effect in the entire region, the entire belt, the coastal belt, as well as the entire plateau, the Deccan Plateau. It is going to have an effect. So therefore, being part of an ecologically fragile district, it is highly important that you find the environment more important. That is the fragility, that you understand the sensitivity of that area and you seek to protect it. So as I said, there are a lot of the Nilgiris biosphere has the largest number of elephants also. The entire Asian region, this has the largest number of elephants. So there are many laws governing this, but then something strong has to be done in order to protect these elephants. So that is when the Supreme Court order came, and I thought as a district head, it was my duty to ensure that the elephant corridor is protected. Therefore, I had submitted that report in the Honorable Supreme Court, and now there is a committee which is looking into the objections which have been submitted by the various appellants. Next, Rajalakshmi. Yeah. Madam, a few questions, madam. Yeah. Please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you for the amazing speech you gave. It was wonderful to hear and inspiring. Thank you. Becoming a civil. Srinidhi, sorry, you're muted. Srinidhi, yes, now you can start. Yeah. Now you can ask. Srinidhi, you're muted now. Host, can you please unmute Srinidhi? Yes. Becoming a civil servant is really a great job. So how did you become a civil service? Your parents showed the ambition of making you as a civil servant, or you wanted to be a civil servant? So basically, she wants to know whether out of compulsion you started the preparation. Oh, no. It was not out of compulsion at all. It was my passion to do something for the society from childhood, and I found that a viable means of doing this something, which I didn't know during my childhood what that something was. But then I wanted to prove myself or do something for the other person, and not live my own life in my own having a selfish outlook towards life. So that is the thing that drove me towards civil service, because I found that this was a viable opportunity where I could make a lot of changes in the lives of many individuals around me. So that is why I chose it. I chose it out of my own it was my passion to do the civil services. Okay, ma'am. Thank you. Host. Sir, yes, ma'am. There are a lot of students are asking doubts. Sir, on behalf of here, there is 20 people is nearby me, sir. Okay. They are asking during, especially you are working in tribal areas and below poverty line area peoples. Apo ethical angle, how we manage the legal versus ethical, they are asking questions. See, actually, I believe that you are, as a bureaucrat, I know that is my personal opinion. Please don't quote me on this anywhere. I know you have to be non-partisan, but I believe, I for one person believe you have to be partisan. Why partisan? Because, legally, I think we have to have a level playing field for everybody. We need to have a level playing field for everyone. The one who is there in a city, one who is there in a village, everybody should have access to whatever facilities we have, whatever forum
of appeal they can make, wherever they can air their grievances, it should be a level playing field. But it is not so. In common society or in the world we live in, it is not so. So it is highly, important that every bureaucrat understands what their priorities are and what you have to do in order to make the field a level playing field. Therefore, if it calls for a higher allotment that I will have to give to a tribal area, as opposed to an area which in my opinion, I feel is better off than the other areas, then I will have to take that decision. And quite strongly, I will have to stand by it. So that I think is something, in my personal opinion, I would say again, that it does not make me a person who is partial, but rather trying to create, that platform or lift that platform a bit so that these two are on the same plane. And I feel that as an administrator, it is my duty to ensure that that person who is standing in the last of the line, because even for a mother, even in a household, if you see, of course, all mothers, all parents will have to be non-partisan. All mothers will have to, give to their children equally. But then a mother finds that a child is weak and sick. She goes and feeds the child. Does that mean that mother is being partial? No. It means that the mother is just trying to lend that helping hand to make that child better, to make that child on par with the other children. So when I go only by legal, principles, or when I sit on a pedestal and say, okay, this is what the law says, this is what my regulations are, this is what I can do. I am not creating that kind of an atmosphere for that person who's standing last in the line and who can never really get to the place where the first line is, and who can never get an opportunity to even air his own grievances, his own genuine grievances to an authority whom he knows can find solutions to him. So where do I stand there? What is my role there? My role is to bring this person, handhold this person, and bring him to this place where I can hear him clearly. So I think there stands our ethical responsibility too. Prabhakar, any other questions? Pritika? Yes. Excuse me, ma'am. Yes. I have before how many years the exam, the current affairs should be prepared? See, very persistent issues like, burning issues. I think suppose it is, Israel relations with the Palestine issue, it has been raging for over decades. So that is something that you should know. But then recent happenings also, I think when you read the papers on a daily basis, you are automatically updating your repository of information. So the papers, whatever the newspapers carry, is what is burning, as well as those issues which have been in the back burner for a long time but are likely to get top slot in the near future, or something where something is developing where it can turn into a burning issue any moment. So just follow what the newspapers say and have your own opinions. Sir, still a lot of people are asking doubts, sir. They want to interact with ma'am. Madam, if time permits, shall I allow some more students to ask few questions? Yeah, maybe two. Yes, madam. Students, please, you can. Please allow the students. You unmute them. Yes. Ma'am. Hello, ma'am. Yes, Yeah, we I can. can hear you. Ma'am, I'm audible. Yes, Sebi. Yes, you are. Ma'am, the machine karma yogiன்றது வந்து central government வந்து after getting into service civil service officer கொண்டு வந்தாங்க என்ஹான்ஸ்மென்ட் பண்றதுக்கு. அதோட process எப்படி மேம் இருக்கு எஃபெக்டிவா? அதோட அவுட்புட் எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கு மேம் among the officers மத்தியில?
எனக்கு தெரியல எதை பத்தி பேசுறீங்க. மிஷன் கர்மயோகியா என்னது yes, அது? ma'am. வாட் இஸ் இட்? ஐ ஹேவன்ட் ஹர்ட் அபவுட் இட். மேபி phase 3 ட்ரைனிங்ல கொடுப்பாங்களா தெரியலையே, எனக்கு தெரியலையே அதை பத்தி. சாரி. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Akash? Ma'am. Hello. Yes. Can you hear me, ma'am? Yes, yes. Yes, I can hear you. Ma'am, first of all, thank you for your kind words, ma'am. It's a very fantastic session. அதுக்கப்புறம் உங்க பர்சனாலிட்டி கூட ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. நீங்க வந்து இப்போ டிஎன்எஸ்டிசியில பார்ட்டா இருக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின் மேம். இப்போ நான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்ததுக்கப்புறம் நாங்க நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பத்தி படிக்கிறோம், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பத்தி கூட. பட் ஸ்டில் மெனி யூத்ஸ், மெனி கிராஜுவேட்ஸ் ஆர் கோயிங் ஃபார் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது இது வந்து லேக் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் தென் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ், இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல மேம். இதனால இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், அதே ஆஸ் வெல் அஸ் பீப்புள் சைட்ல இருந்து என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மேம்? நீங்க கேட்டது ஒரு அருமையான கேள்வி. ஏன்னா இப்ப நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்டோம்னா இல்ல. ஏன்னா எஜுகேஷன் இப்ப பிஏ பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து அந்த இதுல ஃபீல்ட்ல வந்து அவங்களால எம்ப்ளாய் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்றதான் ஆன்சர் தட் எவ்ரிபடி நோஸ். அப்போ நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டமை மாத்துறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள் வந்து மேற்கொண்டுட்டு வராங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும். அந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்மளுடைய ஒகேஷனல் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எஜுகேஷனும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இப்ப இருக்கிற காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ மேலை நாடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒகேஷனல் எஜுகேஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரீம் இட் செல்ஃப். 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்த 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் நார்மல் சயின்ஸ் மேத்லாம் படிப்பாங்க பிள்ளைகள், லாங்குவேஜ் எல்லாம். 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே they are allowed to choose their own interest. அவங்க எந்த இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அந்த டிசிப்ளின்ல அவங்க சூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஆனா இங்க நம்ம வந்து 12th வரைக்குமே ஒரே சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுட்டு போறதுனால நம்மளுடைய எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம், அது வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குதுன்றத கண்டறிஞ்சிருக்கிறோம். ஸோ அந்த ஸ்கில் கேப் ஸ்டடி அப்படின்றத ஒன்று மேற்கொண்டுட்டே வரும். ஆனா இப்போ போஸ்ட் கோவிட், அந்த ப்ரீ பேண்டமிக்கும் போஸ்ட் பேண்டமிக்குமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. The ways the jobs have transformed, அதுலயே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதற்கு ஏத்தாப்புல நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் எப்படி ஸ்கில்லிங் வந்து வேரியஸ் செக்டர்ஸ்ல நம்ம பண்ண முடியும்ன்றதை இப்போ ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதற்குண்டான ஒரு மெக்கானிசம் நம்ம வடிவமைத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு ஸ்கூல்ஸ்ல எப்படி நம்ம வந்து எம்ப்ளாயபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி காலேஜ் லெவல், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் லெவல்ல எந்தெந்த டிசிப்ளின் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ 37 செக்டர்ஸ் இருக்கு இந்தியா அளவுல. 37 செக்டர் இருக்கு. இப்போ கார்மெண்ட் மாதிரி, மெக்கானிக்கல் ட்ரேட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ட்ரேட்ஸ் மாதிரி, மீடியா அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட், ஐடி, இந்த மாதிரி ஒரு 37 செக்டர் வந்து நம்மளுக்கு கண்டறிஞ்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. என்எஸ்டிசி மூலமாகவும் 37 ட்ரேட்ஸ், 2000 ஜாப் ரோல்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டறிந்திருக்கிறாங்க. 2000 ஜாப் ரோல்ஸ்ல நம்ம எப்படி நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம அந்த ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங் ஸ்கில்ஸ் கொடுத்து இந்த ஸ்கூல்லயோ காலேஜ் லெவல்லயோ கொடுத்து அவங்களை எப்படி எம்ப்ளாயபிள் ஆக்குறோம் அப்படின்றதுதான் நம்ம ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனுடைய ரோல். ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம மாற்றி அமைக்க போறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பைப்லைன்ல இருக்குது, பட் மிக விரைவில் வந்து அது நடைமுறைக்கு வரும். ஸோ இதுல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லயே நம்ம ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ், இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், பாலிடெக்னிக், ஐடிஐஸ், இதுல எல்லாத்துலயுமே இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வர போறோம். ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன அவங்க டிசிப்ளின்ல அவங்க எந்த செக்டர்ல அவங்க வேலை பார்க்க விரும்புறாங்களோ அதற்குண்டான ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ தட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அதை சர்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சியும் கொண்டு வர போறோம். ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட அவங்க வந்து எம்ப்ளாயபிள் ஆயிடுறாங்க, இண்டஸ்ட்ரி வர்தி ஆயிடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல கொண்டு வரோம். ஃபினிஷிங் ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இதை. ஸோ இந்த ஃபினிஷிங் ஸ்கூல் கான்செப்டை நம்ம கொண்டு வர போறோம். ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். வெரி நைஸ் மேடம். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு வந்து ட்ரைனிங் பண்றதை வந்து ஒரு ஸ்கில்லா வந்து கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா மேடம்? பண்ணலாமே, அது ரொம்ப அருமையான ஒரு இதுதான், ஒரு ப்ரப்போசல். ஸோ யாராவது நம்ம ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ், நம்மளுடைய டிஎன்எஸ்டிசியில முழுமையாகவே நம்ம ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் எம்பேனல் பண்றது எல்லாமே ஆன்லைன் கொண்டு வந்திருக்கோம். ட்ரைனிங் பார்ட்னர்ஸ் அதுல எம்பேனல் ஆகிக்கிட்டாங்கன்னா இது மாதிரி இப்போதைக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் மாடியூல்ன்றது வந்து டிஃபைன் ஆகல ஸ்கில் செட்ல.
ஆனா டெய்லர்மேட் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம பண்ணலாம். லோவர் எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சப்சிடைஸ் பண்றதெல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ ஐ வுட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி we are open. Yeah, we are open to such. Yes, madam. Ritika, you can please. Madam, yes, please. Yes, sir. So, ma'am, thank you for patiently answering. Ritika, one second. Final message to all our aspirants, madam. Then you can go for the vote of thanks. So I'm so happy and proud to have met all the winners. So kandipa neenga ellarume winners in your own right. The point that you have selected civil services as your destination itself is a sure thing that you will and ensure that you are victorious in the goals that you have set. And I'm sure that all of you, with the help of KingMakers Academy and with all the mentors that you have, so much of credible skills that you have, I'm sure you will reach the top. My blessings and heartiest congratulations to all of you. Ritika, now you can give the vote of thanks. Ma'am, first of all, thank you for patiently answering so many questions. On behalf of the institute, I would like to express our heartfelt gratitude to our chief guest, Mrs. J. Innocent Divya IAS, ma'am, who has graced us with her presence today and her invaluable insights. Ma'am, your speech was truly inspiring, and I'm sure it must have helped a lot of aspirants. Ma'am started the speech with a quote. She said, "You cannot change the beginning, but you can start where you are, and you can definitely change the end." So that is an important message for our aspirants. And the very important two aspects for an aspirant is grit and determination. If one has that, definitely we can succeed. And that we should focus on continuous improvement is very, very inspiring, ma'am. And you spoke about a very important thing. You spoke about empathy. இன்னொருத்தவங்க இடத்துல இருந்து அவங்க பிரச்சனையை புரிஞ்சு நடந்துக்கிறது. ஸோ ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கும் அது கண்டிப்பா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நீங்க சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி, மேம். I would this was a great speech, and thank you so much, ma'am. I would also like to thank our chairman and managing director, Mr. Bhuminathan sir, for enabling this event. It was of great value and learning, sir. I would also like to thank Mr. Prabhakaran sir, our program director, because he gave us a lot of insights about ma'am's achievements, like 100% vaccination for the tribal population, as well as being the Nilgiris district bagged the best execution for the Pushan Abhiyan program. So thank you, ma'am. And I would like to thank everybody who played a part in making this event a successful one. And last but not least, I would like to thank all the participants here, because your active participation made this event a very beautiful one. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Thank you all. Stay safe and take care. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, madam. Thank you. Host, you can wind up the session. Yeah, please. शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।